नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 विषय सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 9 वन अने वन्यजीव संसाधन। अगाऊ चैप्टर 9 में आपणे वन संरक्षण अंगेना उपायोनी समजूती मेळवी हती कि जंगलोनुं संरक्षण केवी रीते करी शकाय ए माटेना मुद्दाओनी समजूती मेळवी हती। आजना विडियो में आपणे वन्यजीव अने वैविध्यसभर वन्यजीव सृष्टि त्यांथी शरूआत करीशुं, साथे समजूती मेळवजो। वैविध्यसभर वन्यजीव भारतना जंगलों में अने जमीन विस्तारों में विविध प्रकारना वन्यजीवों जोवा मळे छे। प्राणीओ, सरीसृपो, पशुओ, पक्षीओ ने विविध जातिओ प्रजातिओ जोवा मळे छे भारतना जंगलों अने जमीन विस्तारों में। तमे धोरण 9 में पण थोड़ो अभ्यास कर्यो हतो वन्यजीवों विषे, ए प्रमाणे धोरण 10 में पण वैविध्यसभर भारतनी वन्यजीव सृष्टिनी समज पूरी पाडवामां आवी छे। शरूआत करीशुं आपणे। भारत में वैविध्यसभर वन्यजीव। भारत में आबोहवा अने भूपृष्ठनी दृष्टिए घणी विविधता जोवा मळे छे। भारतनी अंदर आबोहवा अने भूपृष्ठनी घणी विविधता रहेली छे अने आ विविधताने कारणे पण भारत में अनेक प्रकारना जे सजीवों ए जोवा मळे छे भारतना जंगलों में। आ भौगोलिक वैविध्यना कारणे जीवजंतुओ, पशु पक्षीओ अने वनस्पति में विविधता जोवा मळे छे। भारत में जोईए तो जे रीते आबोहवा ने भूपृष्ठनी विविधता छे ए प्रमाणे जे भौगोलिक विविधताने कारणे विविध प्रकारना जंतुओ, पशु पक्षीओ अने वनस्पति में पण विविधता जोवा मळे छे। विविध प्रकारना जंतुओ, पशु पक्षीओ अने वनस्पतिओ आवेली छे भारत में। विश्व में पशु पक्षीओनी लगभग 15 लाख जेटली प्रजातिओ छे। विश्व में पशु पक्षीओनी लगभग 15 लाख जेटली प्रजातिओ जोवा मळे छे। तेमांथी आपणा भारतनी अंदर 81,251 जेटली प्रजातिओ भारत में जोवा मळे छे। एटले विद्यार्थी मित्रों याद राखजो कि विश्व में पशु पक्षीओनी 15 लाख जेटली प्रजातिओ छे, एमांथी आपणा भारत देश में 81,251 जेटली प्रजातिओ भारत में आवेली छे। जैव विविधतानी दृष्टिए जोईए तो भारत विश्व में 12मा स्थाने छे। जैव विविधतानी दृष्टिए भारत विश्वना देशों में 12मुं स्थान धरावे छे। भारत में एशिया, यूरोप, आफ्रिकाना त्रणेय प्रकारना वन्यजीवों जोवा मळे छे। भारत देशनी अंदर जे एशिया खंड, यूरोप खंड अने आफ्रिका खंड त्रणेय प्रकारना वन्यजीवों आवेला छे भारतनी अंदर। आवुं विविधतावाळुं वन्यजीव ए आपणा भारतनी अंदर आवेलुं छे। आफ्रिकाना जरक, जे आफ्रिका में जोवा मळता કેટલાક जे वन्यजीवों छे, जरक, चिंकारा, यूरोपीय वरु, जंगली बकरीओ अने कश्मीरी मृग, दक्षिणी पूर्व एशियाना हाथी, गिबन એટલે કે વાંદરાની एक जात वगैरह जोवा मळे छे। आफ्रिकाना કેટલાક वन्यजीवों छे ए पण आपणा भारतना जंगलों में जोवा मळे छे। भारत में जे विविध्य में काळा रंगना रीछ। हवे आपणे जोईए कि भारतनुं जे विविधतावाळुं जोवा मळे छे ए माटे काळा रंगना रीछ, एकशिंगी भारतीय गेंडो, हरण, विविध प्रकारना साप, पक्षीओं में मोर, घोराड, बाज, कलकलियो, सुरखाब, सारस वगैरह जोवा मळे छे। आ प्रमाणे जे विविधतावाळुं ए वन्यजीवन आवेलुं छे। हिमालय में ऊंचाई पर जोवा मळता हिमदीपड़ाओ, त्यां चितवनों में जोवा मळतुं लाल पांडा विशिष्ट प्राणीओ छे। जे ऊंचाईवाळा विस्तारों आवेला छे, पहाड़ी विस्तारों, खास करीने उत्तर में हिमालयनी गिरिमाला आवेली छे भारत में, तो ए ठंडा प्रदेश में पण केटलाक वन्यजीवों जोवा मळे छे। जेमां हिमालय क्षेत्रों में हिमदीपड़ाओ जोवा मळे छे अने त्यां जे चितवनों में ठंडी ऋतु में अने खास करीने ठंडा प्रदेशों में जोवा मळतुं लाल पांडा ए विशिष्ट प्रकारना प्राणीओ हिमालय क्षेत्रों में आवेला छे। दुनिया में वर्तमान समय में भारत
એક એવો દેશ છે જેમાં વાઘ અને સિંહ તેમના કુદરતી આવાસમાં વિચરે છે. દુનિયામાં ભારત એક એવો દેશ છે કે જેમાં વાઘ અને સિંહ બંને એકસાથે જોવા મળે છે. આવું વિવિધતાવાળું વન્યજીવન ભારતનું આવેલું છે. શિયાળા દરમિયાન રાજસ્થાનમાં કેવલાદેવના રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન, ભરતપુર અને ગુજરાતમાં નળ સરોવર જેવા જળપ્લાવિત વિસ્તારોમાં અસંખ્ય યાયાવર પક્ષીઓ દૂર દૂરથી શિયાળો ગાળવા આવે છે. ગુજરાતની અંદર જે શિયાળા ઋતુ દરમિયાન, જે ઠંડી ઋતુ દરમિયાન રાજસ્થાન રાજ્યમાં જે કેવલાદેવ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન આવેલું છે અને ભરતપુરમાં અને ગુજરાતમાં નળ સરોવરમાં કેટલાય વિદેશી પક્ષીઓ છે ત્યાં ઠંડી ઋતુમાં શીત ઋતુમાં આવે છે અને જ્યાં સુધી શીત ઋતુ હોય છે, ઠંડી ઋતુ ત્યાં સુધી એ વિસ્તારમાં વસવાટ કરે છે. આવા વિદેશી પક્ષીઓ, અનેક પ્રજાતિના પક્ષીઓ છે એ લાંબા કિલોમીટરના અંતર કાપી અને કાંઠા વિસ્તારોમાં નળ સરોવર, રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન કેવલાદેવ અને ભરતપુરમાં આવે છે. એ સિવાય ઓડિશાના સમુદ્ર કિનારાના રેતીના તટે સમુદ્રી કાચબા ઈંડા મૂકવા આવે છે. ઓડિશાના જે સમુદ્ર કિનારો છે ત્યાં પણ સમુદ્રી કાચબા ઈંડા મૂકવા આવે છે. ભારતીય અજગર અને વિવિધ પ્રકારના સાપ તથા દક્ષિણના ગીચ વર્ષાવનોમાં રાજનાગ જોવા મળે છે. ભારતીય અજગર એ ભારતના જંગલોમાં જોવા મળે છે, તેમજ વિવિધ પ્રકારના સાપની અનેક પ્રજાતિઓ આવેલી છે. કેટલીક પ્રજાતિઓ છે સાપની, કેટલીક પ્રજાતિઓ ભારતમાં જોવા મળે છે. કેટલીક ઝેરી સાપ, કેટલાક બિનઝેરી સાપની પ્રજાતિઓ ભારતમાં જોવા મળે છે. એ સિવાય દક્ષિણના ગીચ વર્ષાવનોમાં રાજનાગ પણ જોવા મળે છે, જે સાપની પ્રજાતિ છે. તો આ પ્રમાણે આપણા ભારતની અંદર વિવિધ પ્રકારનું વન્યજીવો આવેલા છે. તો અહીંયા પણ આપણે જે પ્રમાણે પોઈન્ટ ટીક કરેલા છે મિત્રો, ત્યાં 1 માર્ક્સમાં અથવા તો જોડકામાં કંઈક પૂછાઈ શકે છે, એટલા માટે ખાસ ધ્યાન આપવું. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ લુપ્ત થતું વન્યજીવન, કે આજે અનેક પ્રકારના પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ, પશુઓ અને સરીસૃપો જે પહેલાંના સમયમાં જોવા મળતા, ભૂતકાળના સમયમાં એ વર્તમાન સમયમાં જોવા નથી મળતા. કેટલાક એ વન્યજીવોના પ્રજાતિઓ લુપ્ત થવા લાગી છે અને અમુક પ્રજાતિઓ છે એ આવનારા સમયોમાં લુપ્ત થવાને આરે છે. જો આપણે એનું જતન નહીં કરીએ, સંરક્ષણ નહીં કરીએ તો એ પ્રજાતિઓ નાશ પામશે. કદાચ આવનારી પેઢી એ વન્યજીવોને જોઈ પણ નહીં શકે, જોવા પણ નહીં મળે. માત્ર આપણે ચિત્રમાં જ જોવું પડશે. એ માટે એનું સંરક્ષણ કરવું જોઈએ વન્યજીવોનું, જો એની પ્રજાતિઓને લાંબા સમય સુધી આપણે ટકાવી શકીએ. લુપ્ત થતું વન્યજીવન, એના વિશે જોઈએ. આજે વિશ્વના અસંખ્ય વન્યજીવો વિનાશ થવાના આરે ઉભેલા છે. આજે કેટલાય વિશ્વમાં જે વન્યજીવો આવેલા છે એ વન્યજીવો આજે વિનાશ થવાના આરે છે. કેટલીક પ્રજાતિઓ છે એ વિનાશ થવાના આરે છે વન્યજીવોની. ગત સદીની શરૂઆતમાં વાઘ સમગ્ર ભારતમાં જોવા મળતા હતા. જે વાઘ એ ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી તરીકે ઘોષિત થયેલું છે. એ વાઘ સમગ્ર ભારતના રાજ્યોમાં જોવા મળતા, પરંતુ તે ધીમે ધીમે લુપ્ત થઈ રહ્યા છે. સમગ્ર ભારતમાં જોવા મળતા વાઘ, તે સમયગાળામાં ગુજરાતમાં જે વાઘ છે ઈડર, અંબાજી, પંચમહાલ, ડાંગ, પંચમહાલ, ડાંગના જંગલોમાં વાઘ જોવા મળતા. એક સમયે વાઘ છે એ આપણા ગુજરાતમાં જે ઈડર, અંબાજી, પંચમહાલ અને ડાંગના જંગલોમાં વાઘ જોવા મળતા. જે આજે ગુજરાતના જંગલોમાંથી વાઘ સંપૂર્ણ નષ્ટ થઈ રહ્યા છે. આજે વાઘ છે એ ગુજરાતના જંગલોમાં જોવા નથી મળતા, કારણ કે વાઘની પ્રજાતિઓ છે એ લુપ્ત થવા લાગી છે.
ભારતના જંગલોમાંથી ચિત્તો નષ્ટ થઈ ચૂક્યો છે. ચિત્તો પણ ભારતના જંગલોમાંથી નષ્ટ થઈ ચૂક્યો છે અને માત્ર આફ્રિકાન જંગલોમાં જ જોવા મળે છે. એક સમયે ચિત્તો ભારતના જંગલોમાં જોવા મળતું એ પ્રાણી આજે ભારતમાંથી નષ્ટ થઈ રહ્યો છે. ભારતના જંગલોમાં સહજ જોવા મળતી અનેક પક્ષીઓની જાતિઓ હવે ભાગ્યે જ નજરે પડે છે. ભારતમાં પ્રાચીન સમયમાં જે ભૂતકાળમાં જોવા મળતી પક્ષીઓની કેટલીક જાતિઓ છે, પ્રજાતિઓ છે, એ વર્તમાન સમયમાં જોવા નથી મળતી, અથવા તો એની અમુક ટકા જ વસ્તી છે એ માત્ર જોવા મળે છે. અને આવનારા સમયમાં કદાચ ભવિષ્યમાં એ પક્ષીઓની પ્રજાતિઓ પણ જોવા નહીં મળે જો એનું સંરક્ષણ નહીં કરીએ તો. એમાં ગીધ, ગુલાબી ગરદનવાળી બતક, સારસ, ઘુવડ વગેરે ભવિષ્યમાં લુપ્ત થવાની તૈયારીમાં છે. કેટલાક પક્ષીઓ છે એ ભવિષ્યમાં લુપ્ત થવાને આરે છે. ગીધ, ગુલાબી ગરદનવાળી બતક, સારસ અને ઘુવડ વગેરે ભવિષ્યમાં લુપ્ત થવાની તૈયારીમાં છે. પૂર્વોત્તરના અરુણાચલ પ્રદેશમાં એક સમયે વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળતા મોટા ચિલોહત્રા આજે સરળતાથી જોવા મળતો નથી. જે ભારતના રાજ્ય છે અરુણાચલ પ્રદેશ, ત્યાં એક સમયે ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળતા ચિલોતરા છે એ પણ આજે નષ્ટ થઈ રહ્યા છે. એની જાતિઓ લુપ્ત થવા લાગી છે. અમુક જ પ્રમાણમાં એ જોવા મળે છે. નદીઓના મીઠા પાણીમાં જોવા મળતા ઘડિયાળ મગરની પ્રજાતિ અને ગંગે ડોલ્ફિનના અસ્તિત્વ પર આજે ભારે સંકટ છે. જે નદીઓના મીઠા પાણીમાં જોવા મળતી જે ઘડિયાળ છે મગરની જાત અને ડોલ્ફિન જે ગંગા નદીમાં જોવા મળતી ડોલ્ફિન એ પણ આજે ભારે સંકટમાં છે. એની વસ્તી પણ દિવસે ને દિવસે ઘટી રહી છે. જો એનું જતન નહીં કરીએ તો એ પણ માછલીની કેટલીક જાતિઓ છે એ નાશ પામશે. ઓડિશા, ગુજરાત વગેરે રાજ્યોના સમુદ્ર કિનારે ઈંડા મૂકવા આવતા સમુદ્રી કાચબાઓની સંખ્યામાં સતત ઘટાડો નોંધાયો છે. જે રાજ્યોની અંદર કેટલાક કાચબાઓ છે ઈંડા મૂકવા આવે છે એ કાચબાઓની સંખ્યામાં પણ ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. ઓડિશા, ગુજરાતના રાજ્યોના જે સમુદ્ર કિનારો આવેલો છે ત્યાં ઈંડા મૂકવા આવતા કાચબાની સંખ્યામાં પણ સતત ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. એક સમયે ગુજરાતની નર્મદા, તાપી, મહી, સાબરમતી નદીઓમાં જોવા મળતી જળ બિલાડીઓ છે તે પણ આજે લગભગ લુપ્ત થવાને આરે છે, અથવા તો એ ઓછા પ્રમાણમાં એની વસ્તી ટકી રહી છે. આ સ્થિતિ અંગે આપણે ગંભીરતાથી વિચારવાનો સમય પાકી ગયો છે. જો આપણે ગંભીરતાથી નહીં લઈએ તો આ વન્યજીવો છે ભારતના વૈવિધ્યસભર વન્યજીવ સૃષ્ટિ આવેલી છે એ આવનારા સમયમાં ભવિષ્યમાં નષ્ટ થશે અને કેટલાક વન્યજીવોની જાતિઓ એ સાવ લુપ્ત થઈ જશે. એ માટે આપણે એનું જતન કરીશું, સંરક્ષણ કરીશું અને વન્યજીવો અને બિનજરૂરી રીતે એનો શિકાર અટકાવીશું.